करूँगा कि 2 मिनट चुप का दान बख्शो जी। देखो अज तो कल की गल ही है कि आपां 77वां आज़ादी दिवस बनाया और इन्हें पवित्र दिहाड़े के दिन ते जिहड़ी मौजूदा सरकार बनी है भगवंत मान दी ते कटारू ਚੱਕ होरां दी, इस सरकार ने बदलाव की गल की सी और बदलाव दे इन्हां दे ये सीगे लोकां नूं कि देयर विल बी पॉजिटिविटी और पॉजिटिव चेंज आऊगा। बड़े अफसोस नाल कहना पैंदा है कि जेड़े गल पॉजिटिविटी दी करदे सन 4-5 वजीर तां कट्टर इमानदारां दे करप्शन दे केस च इन्हां नूं आप ही लाउणे पै गए क्योंकि उन्होंने एडी ठगी ठोरी मारी। 2-3 हले लाइन च लगे फिरदे आ कटारू ਚੱਕ ते धालीवाल। तीजे MLA का हाल वेख लो की होया है कि साडे आ बैठे आ राजनवीर जी साडे इलैक्शन लड़े आ श्री हरगोबिंदपुर हल्के तो उत्थों एक MLA साहब ने आम आदमी पार्टी दे अमरपाल सिंह इन्हां ते परचा दर्ज होया है इन्हां दे साथियां ते और परचा दर्ज कितनी तरीक नूं हो रहा 14/8 इंडिपेंडेंस ईव दे दिन 9:34 ते रात नूं काहदा परचा दर्ज हो रहा कि इन्हां दे दफ्तर च MLA साहब दे दफ्तर च ASI नूं कुੱਟਿਆ गया, ओदी पग लाई गई है, पहला उन्होंने फिर उन्होंने सद के कुੱਟਿਆ जाता है और कुੱਟਣ तो बाद जदों रौला वध जाता है मैं उस SI दे सब इंस्पैक्टर साहब का उन्होंने बधाई देना तो उन्होंने कहना तगड़ा रही भाऊ। तो शाबाशी है कि जे आज़ादी दिवस मना रहे हैं एक पासे पुलिस वालों का सन्मान हो रहा राष्ट्रपति मैडल नाल ते दूजे पासे आ बदलाव वाले कट्टर ईमानदार आप दी मैडल कह लो आप दी सेवा कर रहे हैं सब इंस्पैक्टर दी कि तेरे चंगे काम नूं आ तेरे काम दे रिजल्ट मिल रहे हैं। अज होया कि आ FIR दर्ज हुई वाकया किन्ने दा सवेरे 11 बजे का 11 बजे तो जाके ऑलमोस्ट 9-10 घंटिया के डिले तो बाद FIR दर्ज होंदी है। 10 घंटे का डिले क्यों होया? क्योंकि MLA प्रैशराइज करता है वो सब इंस्पैक्टर नूं कि तू बयान ना दे तू मैडिकल ना करा तेरी मैं बह के राजीनामा करा देना। मगर वो बंदा आप दे खलोता रहा गल ते कहना मेरी इन्ने साल की सेवा सर्विस हो गई, कल आज़ादी दिवस है ते अज मेरी पग लाई जा रही है, मैं किसी दबाव थले नहीं आना। उन्हें अखीर च जब रौला वध गया SSP साहब मजबूर हो गए बटाले वाले परचा देने वास्ते। मगर मैं SSP साहब नूं पुछना चाहुंदा थोड़ी मजबूरी की होगी कि जेड़ा 9-10 घंटे बाद परचा दर्ज होया FIR नंबर 0088 थाना रंगड़ नंगल 14/8/2023 टाइम 21:34 ते धारा केड़ी लगी 353 नॉन अवेलेबल 353 का मतलब है असॉल्ट ऑन पब्लिक सर्वेंट 186 पब्लिक सर्वेंट नूं काम करन तो रोकया जा रहा उहदे काम च विघन पाए जा रहे हैं डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज 120 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इसे तरह 506 गाली गलोच क्रिमिनल इंटिमिडेशन 295 हर्टिंग रिलीजियस सेंटीमेंट और बाद च 332 ऐड होंदी है कॉजिंग हर्ट एंड डिटरिंग अ पब्लिक सर्वेंट आपदे काम करन तो विघन पाया गया कि वो आपकी ड्यूटी डिस्चार्ज ना कर सके। हुण कमाल की गल ये हुई
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸਿੰਗਲਾ ਟੰਗਤਾ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੰਗਲੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਆਡੀਓ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦਫ਼ਤਰ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦਲੇਰੀ ਕਿੱਡੀ ਵਿਖਾ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ कैलाश चंद्र नंबर 2966 बटाला थाना रंगड़ नंगल उम्र करीब 54.5 साल बयान किया कि मैं थाना रंगड़ नंगल बतौर तफ्तीशी अफसर तैनात हाँ। अज मैं कार सरकार थाना हाजिर सी कि वक्त करीब 9:41 AM मैनू सब इंस्पैक्टर सुखविंदर सिंह मुख अफसर थाना रंगड़ नंगल ने बजरिया फोन कॉल करके कहा कि श्री अमरपाल सिंह MLA हलका श्री हरगोबिंदपुर ने थानू किसे कम करके बुलाया है, तुसी उन्हां दी रहायश पिंड किशनकोट जाके मिलो। फिर कुछ चिर बाद मैनू SHO साहब ने फोन ते कहा कि MLA साहब अपने दफ्तर पिंड मिशरपुरा पुज रहे हैं, उत्थे जाके मिलो। जिस ते मैं वक्त करीब 11 बजे पिंड मुशरपुरा MLA साहब के दफ्तर पुज्या। मतलब वाकया कित्थों दा है? MLA दा ऑफिस। और जिथे दफ्तर दे अंदर वड़द्या ही उत्थे बैठे मोतबार पब्लिक व्यक्ति थे, तो मैं पूछा कि MLA साहब ने बुलाया है, उन्होंने मिलना है कि वो आए हैं। जिन्होंने कहा कि MLA साहब हाजिर हैं, वो अपने वखरे दूसरे कमरे में बैठे हैं। इन्हों दविंदर सिंह पुत्र रतन सिंह वासी मिशरपुरा मेरे गल पै गया, मेरी पग ला दी अते मेरे को सुन मारने शुरू कर दिते। उत्थे बैठे पब्लिक ने मैनू छडाया। मैं हिंदू धर्म नाल संबंधित हाँ, पर मेरी आस्था सिख धर्म विच बहुत है, जो इस करके मैं हमेशा वर्दी नाल पगड़ी सिर उपर बनदा हाँ। सिविल ड्रैस नाल भी मैं पगड़ी सिर उपर बनदा हाँ। अज मैं वर्दी विच उत्थे गया सी ते सिर उपर पगड़ी बन्नी हुई सी। जो दविंदर सिंह ने मेरे ऊपर हमला करके मेरी पगड़ी मेरे सिर तो लाई है। ये सारा काम हरजिंदर सिंह उर्फ जिंदा पुत्र मेजर सिंह वासी जाहदपुर थाना रंगड़ नंगल दी शह ते कीता गया। ते हरजिंदर सिंह जो लागे बैठा सी ने कहा कि तुसी मेरी लड़की बारे, वो सारी कहानी अगे है। मैं जिहड़ी गल अगे पॉइंट पढ़ना चाहुंदा, हरजिंदर सिंह अते दविंदर सिंह मैनू धमकियां दे रहे सन कि तैनू इस थाने रहन नहीं देना। ते मैं वर्दी विच अपनी ड्यूटी समझदा होया हलका MLA कोल गया। श्री दविंदर सिंह ने हरजिंदर सिंह ने दी शह ते मैनू MLA साहब नू मिलन तो पहला ही एक सलाह हो के मेरे ते हमला करके मेरी ड्यूटी विच विघन पाया। ते हुण तक इन उक्त व्यक्ति पब्लिक राही मेरे नाल राजीनामा करन दी गल करदे रहे हन ते ओ अपनी गलती दी माफ़ी मंग लैंदे ने। मेरा कहण दा भाव कि वेखो किसी बंदे ने एडी बहादरी विखाई। हुण दफ्तर मैं विखा दिया थानू 14 तरीक की फोटो कढ़ के लिया अखबार की। तुसीं कह रहे होने दफ्तर मतलब आप बैठे आपां पता नहीं दफ्तर किड्डा। पहला बाहर सब इंस्पैक्टर जी ਉਹਦੀ फोटो विखा दिया जी। मैं सब इंस्पैक्टर की फोटो विखाया जी। थानू पहला सब इंस्पैक्टर की फोटो आ फोटो है जी सब इंस्पैक्टर की, वो आ रही है
ਆ ਵੇਖਿਓ, ਆ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੀ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਪੱਗ ਬੰਨਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੱਗ ਦਾ ਵਰਦੀ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਐਮਐਲਏ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਰਦੀ 'ਚੋਂ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੁਸੁਣਮੁਖੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ? ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਥੇ? ਦੇਖੋ ਵਾਕਿਆ ਵਾਰਦਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਿੱਡੇ ਸ਼ਾਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 9-10 ਘੰਟੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਡਿਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਰਾ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ, ਆ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾਈ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਆ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੀ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਜੀ? 10x20 ਦੀ। ਆ 14 ਤਰੀਕ ਦਾ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢੀ ਆ। ਹਾਂ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਖਬਾਰ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਆ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠਿਆ। ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੋਵੇਂ ਅਕਿਊਜ਼ਡ 14 ਤਰੀਕ ਦੀ ਖਬਰ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਈ ਆ 15 ਦੀ, 14 ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਇਹ ਐਡੀ ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਿਹੜੇ 2 ਕਮਰੇ ਬਣ ਜਾਣੇ? ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ, ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਸੱਦਿਆ। ਬੁਲਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਐਮਐਲਏ। ਕਿਸੇ 2 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਖੇ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ? ਸੱਦਣ ਵਾਲਾ ਐਮਐਲਏ। ਮੌਕਾ ਵਾਕਿਆ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਪੁਰੇ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ। ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ। ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਉੱਥੇ ਪਾਈ ਗਈ, ਮਗਰ ਐਫਆਈਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਐਸਆਈ ਤੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਕੇਵਲ ਦਰਜ ਹੋਈ ਆ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ? ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਆ ਹੈਗਾ ਹਰਜਿੰਦਰ। ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ, ਨੇਕਾ। ਆ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾ ਦੀ। ਆ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਦਵਿੰਦਰ, ਆ ਦਿਖਾ ਦੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਬਾਤ ਕਰ ਦੀ। ਆ ਗਿਆ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਰੰਗਲ ਨੰਗਲ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਪਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਖੜੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਡਿਫਾਲਟਰ। ਆ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰ ਫੋਟੋ 'ਚ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਮੈਨ, ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਅਤੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ। ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੰਡ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਨੌਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ, ਪਲੇਸ ਆਫ ਅਕਰੈਂਸ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਐਮਐਲਏ ਹਾਜ਼ਰ, ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਫੋਟੋ ਆ ਗਈ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ। ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢਤਾ ਭਾਈ? ਕਿਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ? ਸੀਐਮ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ? ਕਿਹਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ? ਦੱਸਿਓ। ਉਹ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਡਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਧੋਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ, ਪੈਟਰਨੇਜ ਕਿਉਂ, ਪਬਲਿਕ ਵਿਊ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ? ਉਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਤੀ, ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 9-10 ਘੰਟੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਦੇਤਾ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਡੀਓ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ। ਆਡੀਓ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਸੁਣਾ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਲੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਦੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮੇਡ ਅਕਿਊਜ਼ਡ।
ਵਾਈ ਨੋ ਅਰੈਸਟ? ਐਮਐਲਏ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅਰੈਸਟਡ। ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਗਾਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਹਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਔਰ ਇਸ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ 164 ਤਹਿਤ ਇਹਦੀਆਂ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਲੇ ਟੈਕਟਿਕਸ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਾਗੋ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਮਰਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬਦਸਲੂਕੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਸੂਲ। ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਚੰਦ ਚਾੜਿਆ ਉਹ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁਖਾਨੰਦ ਐਮਐਲਏ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕੁੱਟਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲਿਆ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੱਲਿਆ। ਗਗਨ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੀਜਨਲ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਗਲੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁਖਾਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਹਾਲਦਾਰ ਹੈ, ਐਸਆਈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹੈ, ਭਰਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਦਾ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਚੰਦ ਚਾੜ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਤੇ ਗਗਨ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਚੱਲ ਜੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਸੱਦ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆ ਤੂੰ ਵੀ ਗਗਣੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਖਾਓ ਗਗਨ ਤੇ ਰਹੋ ਮਗਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁਕਾਨ ਤਾਂ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹਨੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁਖਾਨੰਦ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੁੱਟਿਆ ਇਹਦੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਸਿਰ ਨੂੰ ਖੁਮਾਰ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁਖਾਨੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੈ, ਅਮਰਪਾਲ, ਹਾਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਇਹ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀ ਹੋਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਲਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਠਿਆ ਕੋਨੇ 'ਚ, ਦੂਜੀ ਫੋਟੋ 'ਚ ਵਿਖਾ ਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ 307 ਦੇ ਪਰਚੇ 'ਤੇ। ਇਹ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹਲੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, 4 ਸਾਲ ਇਹ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ, ਬੇਲ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਥ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਲਾਗੂ ਹੋਊ ਜੀ? ਕਿਹੜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਐਸਐਸਪੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਾਬਿਲ, ਇਮਾਨਦਾਰ, ਹੋਣਹਾਰ ਲੱਗੇ, ਮਗਰ ਦਬਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਾਈ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ? ਵਾਈ ਆਰਨਟ ਯੂ ਟੇਕਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ? ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਅ? ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਐਵੇਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰੀ ਜਾਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸਿੰਸੀਅਰ ਐਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਰੈਸਟ ਆਫ ਦ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਐਮਐਲਏ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, 48 ਆਵਰਸ ਬੀਤ ਗਏ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਆਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ। ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 9:41 ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨਕੋਟ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਜੀ ਮਿਸ਼ਰਪੁਰੇ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਹਾ 11:00 ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਾਤ ਦੇ 9:34 ਤੇ। ਕੀ ਕਹੂਗੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਡਿਲੇ। ਔਰ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਕਮਰਾ ਹੀ ਕਿੱਡਾ, ਦੁਕਾਨ, ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ 14 ਤਰੀਕ ਦੀ ਆਹ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ ਜੀ? 10x20 ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਆਹ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਬੈਠਿਆ ਸਾਹਮਣੇ 14 ਤਰੀਕ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਖਿਚਾਈ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੋਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਮਾਰਕ ਕਰਦੇ ਯਾਰ। ਉਹ ਬੈਠਿਆ, ਆਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠਿਆ ਉਧਰ ਪਰਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਉਧਰ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ। ਇੱਕੋ ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਬਸ। ਵੀਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿੱਥੋਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਜੇ ਐਸਐਚਓ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਦੂਜਾ ਵਾਕਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਵਾਕਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੈ, ਐਮਐਲਏ ਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ, ਜਿਹਨੇ ਸੱਦਿਆ ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ। ਤੇ ਫਿਰ 120 ਵੀ ਕਾਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੀ ਲਾਈ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਮਦਦ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਫਸ ਗਈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਉਹ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟ ਪਊਗੀ। ਜਿਹਨੇ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, 11-12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਝੂਠੇ ਫਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਰਤੀ ਹੋਏ, ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਮਗਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜੇ, ਆਹ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਬਿਆਨ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਆ, ਚੰਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੂ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਸੂਟ ਕਰਦੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਸਭ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜੂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ,
ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਸਪਸ਼ਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਾ ਫਿਕਰ ਫਾਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਹੋ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜੈਵਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਏਡੀਸੀ ਡੀਡੀਪੀਓ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਡੀਡੀਪੀਓ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਏਡੀਸੀ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਹ 92 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰ ਵੈਰੀ ਮਿਨਰਲ ਐਨਰਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆ 45 ਏਕੜ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰ ਏਕੜ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਆ ਪੈਂਦਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਐਮਐਲਏ ਵੱਲੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਢਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 10,000 ਏਕੜ ਛਡਾਤੀ, 20,000 ਏਕੜ ਛਡਾਤੀ, ਔਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੁਭਾਵਕ ਆ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਕਿਤੋਂ ਛਡਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਲਾ ਕਿੱਲਾ 2-2 ਕਿੱਲੇ ਮਰਲਾ ਥਾਂ 10-10 ਮਰਲੇ ਥਾਂ 50-50 ਸਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਟੇ ਕਰਤੇ। ਔਰ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛਡਾਉਣ ਡਿਆ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਡੀਡੀਪੀਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਬੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਡੀਡੀਪੀ ਬਣਾਇਆ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਏਡੀਸੀ ਲਾਇਆ, 5ਵੇਂ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹ ਜੌਬ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਗਰ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਫਿਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਇਹ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਭਗਵੰਤ ਹੁਰੀ ਜਾਂ ਢਾਲੀਵਾਲ ਹੁਰੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਠੋਕ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਟ ਆਫ ਰੂਲ ਫॉर देम। ਮਗਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਐਮਐਲਏ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਵਾਸਤੇ ਰੂਲ ਵੱਖਰੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਥਿੰਗ, ਆ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲੇ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਿਹਨੇ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ? ਨੋਬਡੀ ਐਲਸ ਬਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੇਸ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੇਸ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੱਦਿਆ ਹੈ? ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਡੀਓ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹ ਕਦੇ ਫੋਟੋ ਲਵਾਉਂਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ, ਮਾਨਸੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਦੇ ਤਾਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਬੈਠਿਆ ਦਾ। ਕਾਹਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ? ਕੱਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕੱਟਰ ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਟਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਦਾ ਤੇ ਢਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰੋ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੇ ਉਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਪੜਵਾ ਲਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਤੇ ਆਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਮਲੋਟ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਔਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੂਰੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ
ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਉਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਇਹ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸਵਾਦ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਦਲੂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਗੀ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ NIA ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਕਿ NIA ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਢੇਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ MP ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ। ਹੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਬਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਚੰਗਾ, ਨਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੇਮ ਵੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ, ਦੇਖੋ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਵਰਲਡ ਓਵਰ, ਉਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਰੇਡ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ NIA ਦੀ ਰੇਡ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਤਨ ਪ੍ਰਸਤ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਰਨ ਮਿਟਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੰਦਾ ਆਪ ਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਬਦਲਾਵ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਕਰੇ, ਪੈਗ ਵੀ ਲਾਵੇ, ਝੂਠੀਆਂ ਸੌਵਾਂ ਵੀ ਖਾਵੇ, ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਢੇਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਰੇਡ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੋਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੂ, ਜੇ ਗੋਦਰਾ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਲਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ 28 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਰੂਪ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਡਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਡੀ? ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮਲਿਕ ਅਰਜੁਨ ਖਰਗੇ ਵੱਡਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲੌਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਹੋਸਟ ਕੌਣ ਸੀ? ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਮਲਿਕ ਅਰਜੁਨ ਖਰਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਰੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਉਰੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ, ਨਾ 13 'ਚ, ਨਾ ਪਲੇਅਰਾਂ 'ਚ, ਨਾ ਸਪੇਰਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਦੇਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਭਾਵੇਂ ਦਿਲੋਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇੰਨੀ ਛਪੂ, ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਛਪੂ। ਅਸੀਂ ਵੀ 7 ਵਚਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨੇ ਵੀ 7 ਵਚਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਹਿਬ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਜੂ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ JCB ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਲੱਭ ਜੂ ਆਪਣਾ। ਜਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ MLA ਆ ਨਾਭੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਿਰਚਾਂ ਮੁਰਚਾਂ ਸਾਂਭੀਆਂ, ਕੱਛੂ ਕੰਬੇ ਸਾਂਭੇ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ WhatsApp ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ, ਮਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਆਪਦੀ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਆਪ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦੂੰ, ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦੂੰ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਜੜ ਗਏ, ਲੋਕੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇ ਬੰਦ ਬੰਨੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੰਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 750 ਕਰੋੜ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਅਸਲੀਅਤ। ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋ, ਕਿੱਡੀ ਤਕੜੀ ਖਾਈ ਪੁੱਟਣੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਏ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਖੜੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ, ਇਮੈਚੁਰਿਟੀ ਵਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਪ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫੋਟੋ ਫਾਟੋ ਲਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।